Welcome students to geography class. So far we have completed 5 units in geography. We are going to see unit 7, human geography of Tamil Nadu today. This is very important. One more lesson is there, unit 5, that we will be discussing at a later stage because more marks oriented lesson is this lesson. So I would like to give much priority. I'm going to take this unit right now and we will study units 5 at a later stage. Human geography of Tamil Nadu is most important and very Human geography of Tamil Nadu is very important lesson as far as examination point of view is concerned. The previous lesson, unit 6, regarding the physical division of Tamil Nadu as well as human geography of Tamil Nadu, both this unit are related to our state. So we must have a clear idea, a knowledge, a clear understanding about our state. Knowing our state is very important because we are living in this land. So we should have a broad knowledge about our state, isn't it? Suppose if you're going to abroad or suppose you're going to any states, if somebody asks you, tell about your statements, you need to have quite a lot of information within you, isn't it? So this lesson will provide you very many information about our state, Tamil Nadu. And here we are going to discuss many things, the learning objectives. After completing the entire chapter, so learning objectives to understand the agriculture factor in major crops and the distribution in Tamil Nadu, we will be looking into our agriculture. You know what is the problem going on in India. You know the farmers are under strike and they don't want the new policies that government has introduced. They don't want it and they are against of it. We will be looking into our agricultural factors, some major crops and distribution of Tamil Nadu, and all over where such crops are grown, where it is cultivated. All these details we will be studying in this chapter. And we also learn what are the water resources of Tamil Nadu. How many rivers are there? Specifically, how many dams are there? What are the reservoirs? Okay. And what are the check dams? What is the purpose of this dam, reservoir? And from which river we get major resource of water? All these things we will be learning in this chapter. Apart from that, we will also study about the minerals and industrial resources of Tamil Nadu. So where and all we can extract minerals, where it is obtained exclusively in Tamil Nadu, and what are the industrial units that has established in Tamil Nadu based on the minerals or based on some other products. What are the different industries that had set up in Tamil Nadu, we will also see. And finally, we will be seeing about the population and its composition of Tamil Nadu. What is the current population number and in which district or which area more population is there? What is the density in that particular area? All these things we will be studying. So quite a lot of information we are going to get from this lesson. So I am eagerly waiting to tell all this information to you. I hope that you will also eagerly listen and acquire such knowledge. So much knowledge about Tamil Nadu we are going to study from this lesson. And finally, we are going to learn about the man-made disasters in Tamil Nadu. In previous lesson, we studied about the natural disaster that had happened in Tamil Nadu. In this lesson, we will be it's a small portion of content that will be dealt how far man had created disasters and what are they and how it can be avoided. All these things we will be studying in the last part of this lesson. So this is all about the introduction of the lesson. And now we will see what is actually given in your textbook. Introduction. Human geography. Okay, geography அப்படின்னா இந்த உலகத்தை பத்தி படிக்கிறது. ஹியூமன் ஜியோகிராஃபியும் இந்த உலகத்துக்கும் ஹியூமனுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கனெக்ஷன், அந்த ரிலேஷன்ஷிப். நீ தனியா வாழ முடியாது, ஒரு லேண்ட் இல்லாம தனியா வாழ முடியாது, அக்ரிகல்ச்சர் இல்லாம வாழ முடியாது. எல்லாமே நமக்கு தேவை.
ஸோ நம்மளை சுத்தி இருக்க விஷயங்கள் எல்லாமே ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர் தான். ஸோ நம்ம அசோசியேட் ஆகிற எல்லா விஷயமே ஜியாகிரபிக்கல் ஃபேக்டர் தான், isn't it? ஸோ அந்த அசோசியேஷன் பத்தி படிக்கிறதா ஹியூமன் ஜியாகிரபி. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஹியூமன் ஜியாகிரபி I will highlight. Human geography refers to the study of way of development of human society and their operation. Human geography refers to the study of ways of development of human societies and their operation in relation to their physical environment. நம்ம சுத்தி இருக்க சார்ந்த விஷயங்களோட அந்த அசோசியேஷன் தான் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. அந்த படிப்பு பேர் தான் ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. So simple. This chapter is going to focus on distribution, characteristic and utilization of different resources in Tamil Nadu. We have studied early that the earth is endowed with a variety of natural resources such as landform, river, soil, natural vegetation, water and wildlife in the previous chapter. So previous chapter we studied about the physical division of geography. So in the previous lesson we studied all this landforms, rivers. So என்னென்ன ரிவர் ஓடுது, சாயில் என்ன டைப், நமக்கு என்னென்ன ட்ரீ கவர்ஸ் இருக்கு, ஃபாரஸ்ட் இருக்கு, என்ன வைல்ட் லைஃப் இருக்கு, சாங்சுரிஸ் இருக்கு, all these things we studied in the last chapter, isn't it? These resources are useful only when they are utilized. So இவ்வளவு வளங்கள் இருந்தா அதை எப்படி நம்ம பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்ண போறோம், அந்த விஷயம் தான் பெஸ்டா நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ண போறோம் அப்படின்ற விஷயங்கள் தான் இந்த ஹியூமன் ஜியோகிராஃபி. ஹியூமன் beings use their resources using their intelligence and skill. சோ நம்ம இந்த ரிசோர்சஸ் எல்லாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு பெட்டரா, எந்த அளவுக்கு அதை நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற விஷயம் தான் இம்பார்ட்டன்ட். அதை தான் நம்ம இப்ப படிக்க போறோம், அதை தான் தெரிஞ்சுக்க போறோம். Thus the human being are the most significant resources on the surface. சோ இருக்கிறதுலே பெஸ்ட் ரிசோர்ஸ் எது அப்படின்னா இருக்கு, ரிசோர்சஸ் எல்லாம் இருக்கு, தண்ணி இருக்கு, ஏர் இருக்கு, வாட்டர் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு, கோல் இருக்கு, பெட்ரோலியம், எவ்ரிதிங். ஆனா இதெல்லாம் பெஸ்டா நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் பாரு, அதனாலதான் நம்ம சிறந்தவங்க. அப்போ ரிசோர்ஸ் இருக்கிறதுல யார் ரொம்ப ரிசோர்ஸ்ஃபுல் அப்படின்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். சோ இங்க அழகா கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. சோ ஒரு கொஸ்டின், ஓகே, சோ ஹவு டு யூ ஜஸ்டிஃபை தட் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் is the best resource out of all resource அப்படி கேட்டாங்கன்னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? ஹியூமன் தான் பெஸ்ட் ரிசோர்ஸ், எல்லாத்தோட பெஸ்ட் ரிசோர்ஸ் ஹியூமன் தான். அப்படி நீங்க சொல்லுங்க, ஜஸ்டிஃபை பண்ணுங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன எழுதுவீங்க? நீங்க இதை எழுதுவீங்க. ஓகே, so you will be writing this point because என்னதான் ரிசோர்ஸ் இருந்தாலும் அது பெஸ்டா மூளையை யூஸ் பண்ணி, அவனோட திறமை யூஸ் பண்ணி அந்த ரிசோர்ஸஸ பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்றதுனால இந்த உலகத்திலேயே முக்கியமான ரிசோர்ஸ் எதுனா ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். இப்ப புரியுதுங்களா உங்களுக்கு? மரம் இருக்கு, உட் இருக்கு, ஆனா அதை அழகா வடிவம் பண்ணி, அதை அழகா ஸ்கல்ப்சர் பண்ணி, அதை ஒரு ஃபர்னிச்சராவோ ஸ்டாச்சுவாவோ மாத்துறது யாரு? ஹியூமன். அப்போ மரமா நிக்கிறதுக்கும் ஸ்டாச்சுவா நிக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா? சோ ஸ்டாச்சுன்னும் போது அப்படியே அழகு நம்ம மெய்மறந்து போவோம். அப்ப இதுல யாரு ரொம்ப புத்திசாலி, சிறந்தவங்க அப்படின்னா நம்ம தான். ஏன்னா நம்ம தான் அந்த மூளையை யூஸ் பண்ணி, நம்மளோட திறமை யூஸ் பண்ணி அந்த ரிசோர்சஸ இன்னும் அழகா மேன்மைப்படுத்துறோம். எல்லா விஷயமும் இப்ப நம்ம டேம் கட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், தண்ணி இருக்கு, ஆனா நம்ம டேம் கட்டி அதை அழகா அதை சேவ் பண்ணி அந்த தண்ணியை லேட்டரா யூஸ் பண்ணணும். அப்ப நம்ம தான் அதை அந்த ரிசோர்சஸ யூட்டிலைஸ் பண்றோம் பெட்டரா. அதனால ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சிக்னிபிகன்ட் ரிசோர்சஸ் ஆன் த எர்த் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம ஒண்ணு சொல்லலாம். புரிஞ்சிச்சா உங்களுக்கு? ரைட். They turn all the natural resources into useful products with their skills and ability. So இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஹியூமன் தான் நேச்சுரல் ரிசோர்சஸ பெஸ்டா யூட்டிலைஸ் பண்றான் அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு தெரியுது. Is it clear? Okay, now agriculture. We will see various factors of agriculture. We have already studied agriculture in the previous third chapter, isn't it? Third chapter of India, it is meant fully about agriculture only. We studied entire thing about agriculture, same thing, but we are going to confine our region towards Tamil Nadu. That's all. But apart from that, agriculture, the landforms, climatic factors, all these things are similar only, same only. எல்லா இடத்துலயும் ஒரு செடி வளரணும்னா என்னென்ன தேவையோ அதே தான் இங்க தமிழ்நாடுக்கும் தேவை. அதனால இது நம்ம ரொம்ப ஜிஸ்டா பார்க்க போறோம். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சர். The word agriculture is derived from Latin word ager and
cultura, which means field and growing. Agriculture is practice of farming that includes the cultivation of crops, rearing of animals, birds, forestries, fisheries, and other related activities. So agar and cultura. அகர்னா ஃபீல்டு, கல்ச்சுரா வளர்க்குறது, ஃபீல்டுனா ஒரு லேண்ட் ஏரியா, ஒரு லேண்ட் ஏரியா அக்ரி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வேர்டு எங்கிருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா லாட்டின் வேர்ட். ஸோ அந்த வேர்டோட அர்த்தம் அதுக்கான மீனிங், இந்த வேர்டு எங்க இருக்காங்க, அந்த வேர்டோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இதுதான் ஃபுல் மீனிங். ஸோ வாட் இஸ் தட்? இட் இஸ் அ பிராக்டிஸ். அது ஒரு பிராக்டிஸ், அது ஒரு செயல்பாடு. என்ன பண்றோம் நம்ம? ஃபார்மிங் தட் இன்க்ளூட்ஸ் கல்டிவேஷன் ஆஃப் நாட் ஓன்லி கிராப்ஸ். நீங்க அக்ரிகல்ச்சர் ஒன்னு எடுத்த உடனே ஞாபகம் வச்சுப்பீங்க, செடிங்களை வளர்க்கறது, பயரை வளர்க்கறது, அது மட்டும் கிடையாது. அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியும் அதுல வரும், ஃபாரஸ்ட்ரியும் அதுல வரும், மீன் பிடிக்கிறதும் அதுல வரும். ஏன்னா அக்கர் அப்படின்றது ஒரு லேண்ட் சம்பந்தப்பட்டது. லேண்ட்ல நம்ம என்னெல்லாம் வளர்க்குறோமோ எல்லாமே அது எதுல சேரும்னா அக்ரிகல்ச்சர்ல சேரும். ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான மீனிங். இஸ் இட் கிளியர் ஃபார் யூ? சோ ரைட். ஸோ அக்ரிகல்ச்சர்னு எடுத்தோடனே நீங்க இதெல்லாம் வளர்க்கறது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்காதீங்க. அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் எவ்ரி திங் தட் வி ஃபார்ம் ஆர் தட் வி கல்ச்சர் வித் இன் த லேண்ட் ஏரியா. ஓகே, ஸோ ஃபிஷரே வளர்க்கறது, ப்ரான் வளர்க்கறது, ஓகே, ஹனிபி ரேர் பண்றது, சில்க் எடுக்கிறது, இது எல்லாமே நம்ம வளர்க்கறது. அதனால இது எதுல வருதுன்னா அக்ரிகல்ச்சர் ஒரு பெரிய பெரிய பிக் டொமைன். அதுலதான் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே சாரும். ஓகே, so now agriculture is the major occupation in Tamil Nadu. So major occupation in Tamil Nadu is agriculture. விவசாயம் மட்டும்தான். Agriculture has been a mainstay of the state's economy since independence, with more than 65% of the population depends upon the sector for their living. So entire detail what we are going to study about the statistical data is only confined to Tamil Nadu. Children, you don't confuse with the India. India is different. As a whole, India as a whole நம்ம படிச்சோம். ஆனா இது எக்ஸ்க்ளூசிவா தமிழ்நாடு பத்தி நம்ம படிக்கிறோம். So தமிழ்நாடோட statistical data we are going to study. Is it clear for you? Agriculture, yes. 65% of population depend upon this sector for their living. So 65. எத்தனை சதவீதம் அக்ரிகல்ச்சரை நம்பி வாழ்றாங்க தமிழ்நாட்டுல மட்டும்னா 65%. So you note it down. Agriculture provides employment for the rural people on a large scale. There is a strong link between agriculture and economic growth. So இதுக்கு ஒரு பெரிய கனெக்ஷன் இருக்கு. நம்ம பொருளாதாரம் வளரணும், நம்ம ஒரு ரிச்சா ஆகணும்னா நம்ம ஸ்டேட்டுக்கு அக்ரிகல்ச்சர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். Paddy, millets, pulses are the principal food of crops of the state. So இதுதான் நம்ம paddyனா என்னது? நெல்லு. சரியா? நெல்லு. சோ பேசிக் ஸ்டேபிள் ஃபுட்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா? ஸ்டேபிள் ஃபுட், முக்கியமான உணவுல சேர்த்துக்கக்கூடிய முக்கியமான உணவு எதுனா அரிசி, அதாவது மில்லட், சிறுதானிய வகைகள், அண்ட் பல்சஸ், பயறு பருப்பு வகைகள். அதுதான் நம்ம ஸ்டேட்டோட முக்கியமான கிராப்ஸ். பேடின்றது என்னது? நெல்லு. நெல்லுனா என்னது? அரிசி. நிறைய வாட்டி சொல்றேன், பேடினா அரிசி. ஓகேவா? சுகர் கேன், காட்டன், சன்ஃபிளவர், coconut, cashew, chilies, ginger, and groundnut, tea, coffee, cardamom, rubber are the major commercial crops. Ginger அப்படின்றது எள்ளு. எள்ளு என்ன? நல்லெண்ணெய் சொல்லுவோம், எள்ளெண்ணெய் சொல்லுவோம். அதான் ginger. ஓகே, ஜியோகிராபிக்கல் டிட்டர்மினன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர். ஒரு அக்ரிகல்ச்சர் நம்ம விவசாயம் பண்ணா நமக்கு என்னென்னலாம் தேவை, என்னென்னலாம் விஷயங்கள் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்கு, என்னென்ன வேணும்? சாயில், லேண்ட் ஃபார்ம் நல்லா இருக்கணும், கிளைமேட் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கணும், சாயிலும் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கணும், நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் சாயிலா இருக்கணும், நல்ல ஃபர்டைல் சாயிலா இருக்கணும், இரிகேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்கணும். ஸோ இந்த 4 விஷயங்களும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு அக்ரிகல்ச்சருக்கு. அதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம். லேண்ட் ஃபார்ம் வி ஆல்ரெடி ஸ்டடிட் இன் பிசிக்கல் டிவிஷன். நம்ம தமிழ்நாட்டுல பல விதமான லேண்ட் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு. நமக்கு மவுண்டன் ரீஜன்ஸ் இருக்கு, பிளெயின்ஸ் இருக்கு, பிளாட்டூ ரீஜன்ஸ் இருக்கு, ஈவன் கோஸ்டல் பிளெயின்ஸ் ஆல்சோ இஸ் தேர். அண்ட் யூ நோ சோ மச் பிளெயின் இஸ் தேர். அண்ட் பிளெயின்ல நிறைய நதிகள் ஓடிட்டு இருக்கு. சோ நமக்கு ஈஸியா நமக்கு அந்த பிளெயின்ல அக்ரிகல்ச்சரும் பண்ண முடியும், கூடவே தண்ணியும் நமக்கு அதிக சப்ளை ஆஃப் வாட்டரும் நமக்கு கிடைக்குது. ஓகே, தமிழ்நாடு இஸ் a land of diverse landscape comprising of hill, plateau and plains. We know that among them plains are the most suitable for agriculture. பிளெயின்ல தான் இன்னும் நல்லா வளர்க்க முடியும். ஓகே, ஈவன் மவுண்டன்ஸ் ஆல்சோ வி க்ரோ. ஆனா மவுண்டன்ஸ்ல ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா என்ன வளர்க்க முடியுமோ அதுதான் வளர்க்க முடியும். லைக் டீ, காஃபி, ரப்பர் அண்ட் ஸ்பைசஸ், இது மட்டும் தான் அங்க வளர்க்க முடியும். இல்லையா? ரைட்.
The plains with alluvial soil enhances agriculture productivity. So நிறைய ரிவர்ஸ் ஓடுறதுனால நமக்கு அந்த தண்ணி என்ன கொண்டு வருதுன்னா ரிச் அலுவியல் சாயில் அதிகமா கொண்டு வரதுனால பேடினா உங்களுக்கு தெரியும், அரிசி எல்லாம் ரொம்ப நல்ல சிறப்பா வளரும். ஓகேவா? உங்களுக்கு டெல்டா ரீஜன் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம். காவிரி டெல்டா ரீஜன், அந்த தஞ்சாவூர் அந்த அந்த ரீஜன் எல்லாமே, கடலூர் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டெல்டா ரீஜன் தான். அந்த காவிரி அப்படி அப்படியே பிரிஞ்சு ஓடி டெல்டா ரீஜன் நம்ம சொல்றோம். ஓகே, எஸ். Example, plains of Kaveri, agriculture is in the plateau is moderate and is poor on the hills. Next, climate. What is the climate of Tamil Nadu? Same climate as of India, but ஆனா நமக்கு வந்து எந்த சீசன்ல மழை அதிகமா வருதுன்னா நமக்கு வேற மாதிரி இருக்கும், இந்தியால வேற மாதிரி இருக்கும். இந்தியால முழுசா நம்ம எடுத்துட்டோம்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல தான் அதிக மழை கிடைக்கும். ஆனா நம்ம தமிழ்நாடு எடுத்துட்டோம்னா எப்ப மழை கிடைக்கும்? இந்த மந்த் தான். போன மாசமும் இந்த மாசம் அதுக்கு முந்தின மாசம் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் பெய்யுற மழையில தான் அதிகமா தண்ணி கிடைக்கும். சோ டிஃப்ரெண்ட் தான், இந்தியாவிட டிஃப்ரெண்ட். ஆஸ் தமிழ்நாடு நம்ம கம்பேர் பண்ணும் போது இந்தியாவுக்கு இருக்க சீசன் தான், ஆனா நம்மளோட அளவு இப்போ டெம்பரேச்சரா இருந்தாலும் சரி, நம்ம கடல் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால தமிழ்நாடுக்கு இன்னும் டெம்பரேச்சர் வந்து மாடரேட்டா தான் இருக்கும். ரொம்ப ஹையாவும் அதிகமா குளிர் எடுக்காது, ரொம்ப ரொம்ப உஷ்ணமும் சூடு போகாது. ஏன்னா நம்ம வந்து பக்கத்துல இருக்கும், கடல் பக்கத்துல இருக்கும். இன்னொன்னு நம்ம கிட்ட எல்லா விதமான பிசிக்கல் டிவிஷன்ஸ் இருக்கு. வி ஹாவ் ஆல் மவுண்டன் ரீஜன்ஸ் போனா கூலா இருக்கும், and plain regions, and we get heavy rainfall during northeast monsoon. அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு, அதுதான் நமக்கு அதிகமா மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. is it clear? ஆனா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் எப்பவே ஸ்டார்ட் ஆயிடும், ஜூன் டு செப்டம்பர். அப்பெல்லாம் நமக்கு மழையே கிடையாது. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல 2 பிரான்ச், அரேபியன் சி பிரான்ச், பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச். அரேபியன் சி பிரான்ச்ல இருந்து வர விண்ட், மாய்ஸ்சர் விண்ட், இல்ல விண்ட் பேரிங் மாய்ஸ்சர் பேரிங் விண்ட் அப்படின்னா, இல்ல ரெயின் பேரிங் விண்ட் எந்த பக்கம் வருதுன்னா அது அந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் வருது. ஸோ கேரளாக்கு தான் மழை வரும். அதே மாதிரி பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் வந்து பேரலல் டு தமிழ்நாடு. அந்த பே ஆஃப் பெங்கால் பிரான்ச் கடக்கும் போது அது பேரலா இருக்கு, தமிழ்நாடுக்கு பேரலா. அதனால தமிழ்நாடுக்கு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன்ல மழை கிடையாது. நமக்கு எப்ப மழை, நல்ல மழை எப்போ வருதுன்னா அக்டோபர் நவம்பர், அதாவது நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன்ல தான் நமக்கு மழை. இது நல்ல தெளிவா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க ஒன்னும் இல்ல, நியூஸ் நீங்க இப்ப போட்டீங்கனாலே நான் என்னென்னலாம் சொல்றேனோ அதெல்லாம் வரும். அப்போ ஒரு நியூஸ் அப்படின்னா முக்கியமா நாட்டோட முக்கியமான விஷயங்கள் தான் அந்த நியூஸ்ல படிக்கிறாங்க இல்லையா? இப்ப நான் சொல்ற விஷயங்கள்லாம் அந்த நியூஸ்ல சொல்லுவாங்க. டேம் பத்தி சொல்லுவாங்க, கிளைமேட்டை பத்தி சொல்லுவாங்க, விவசாயத்தை பத்தி சொல்லுவாங்க. சோ இந்த லெசனும் இந்த சாப்டரும் இந்த சப்ஜெக்டே எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நீங்க 11th and 12th you are not going to study, but when you have a good knowledge, இது பேசிக்கான இந்த விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களோட ஃபியூச்சர் வந்து பெட்டரா இருக்கும். ஓகே, தமிழ்நாடு சிச்சுவேட்டட் ட்ராபிக்கல் ஜோன், ஏன்னா நம்ம ஈக்குவேட்டருக்கு பக்கத்துல தான் இருக்கும், அதனால ட்ராபிக்கல் ஜோன் which is very nearer to the equator and state experience tropical climate. சோ எப்பவுமே நமக்கு வந்து சூடு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருக்கும். ஓகேவா? ரைட். Hence the temperature in Tamil Nadu is relatively high almost throughout the year. So only the tropical crops are cultivated. So இங்க வந்து இந்த லேண்ட் வந்து ஈக்குவேட்டர் பக்கத்துல இருக்கிறதுனால, டிராபிக்கல் ரீஜன்ல இருக்கிறதுனால என்ன கிராப் கல்டிவேட் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நம்ம பண்ண முடியும். சரியா? நம்ம வந்து வீட் அதிகமா நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஏன்னா வீட்டுக்கு வந்து ஒரே சீசன்ல 2 மழை தேவை, அதுக்கு நிறைய தண்ணியும் தேவை. அதான் நார்த்ல வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹிமாலயன் ரிவர்ஸ் இருக்கிறதுனால பிளென்டி ஆஃப் வாட்டர் 2 டைமும் அவங்க கொடுக்க முடியும். ஆனா இங்க சவுத்ல நம்ம வெறும் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன் தான் நம்பி உட்காந்துருக்கோம். அதனால வீட் எல்லாம் வளர்க்க முடியாது. நம்ம டிராபிக்கல்ல என்ன அழகா வளரும், அரிசியும். அதுதான் நம்மளோட மேஜர் ஸ்டேபிள் ஃபுட். இஸ் இட் கிளியர்? So Tamil Nadu therefore the major cropping season begins with this season. The rainfall in this season and the irrigation facilities affect agriculture to the large extent. I think I have skipped. Water is another limiting factor of agriculture. Northeast monsoon is a major source of rainfall of Tamil Nadu. So இது நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. ரீசெண்டா நான் ஒரு டிவில ஒரு மினிஸ்டர் வந்து பேசுறாரு. அவர் என்ன பேசுறாருன்னா, நமக்கு 2 மான்சூன் தான், தயவு செய்து புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒன்னு சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன், ஒன்னு நார்த் ஈஸ்ட் மான்சூன். இதுல அவர் என்ன சொல்றாரு, மினிஸ்டர் பேசுற டைலாக், அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஏதோ சொல்றாரு, வேற டைரக்ஷன் சொல்றாரு. அந்த டைரக்ஷனே கிடையாது, அந்த மாதிரி மான்சூனே கிடையாது. சோ அவங்களுக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்குன்னு பாருங்க. இப்ப 4 இடத்துல நம்ம பேசணும்னா கரெக்டா இருக்கணும். நம்மளோட பேச்சு, நம்மளோட நாலேஜ் வந்து கரெக்டா இருந்தா, புரிஞ்சுக்கணும் மட்டும்தான் நம்மள ஒரு 4 பேர் இடத்துல நம்ம பேச முடியும். அதை பத்தியே தெரியலன்னா இந்த மாதிரி தான் உளறி கொட்ட முடியும்.
ஓகேவா? சோ அதனால நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. வாழ்க்கையில என்னைக்குமே தெளிவா படிக்கணும். அப்பதான் முன்னேற முடியும். ஓகேவா? ரைட். 4 விஷயங்கள் கண்டிப்பா தெரியணும் நமக்கு. Therefore, the major cropping season begins with this season. The rainfall in this season and the irrigation facilities affects agriculture to the large extent. We will move to soil. Soil is one of the most essential elements of agriculture. It provides essential minerals or nutrients for the growth of crops and vegetation. The regions of river valley and the coastal plains are the most agriculturally productive regions of the state as they are covered with a fertile alluvial soil. So soil நமக்கு தெரியும் last lesson only we studied all about the soil. Irrigation, of course we need irrigation. ஏன்னா மழை வந்து ஒரு 2 சீசன்ல தான் வருது, எப்பயோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருது. அதனால தண்ணி ஒரு 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 இடத்துல புடிச்சு வச்சுன்னு அதுக்கப்புறமா அதுல இருந்து யூஸ் பண்றது பெட்டரான ஒரு ஐடியா, பெட்டரான வே. Monsoon rainfall in the state is highly irregular. Further, it is seasonal. Seasonal தான் மழை வருது. Hence, irrigation becomes necessary for successful cultivation of crops in the state. In the dry region, rain-fed crops are cultivated. அப்படின்னா என்னது? ட்ரை ரீஜன்ல வந்து அதுக்கு வந்து அந்த ட்ரை ரீஜன்ல வந்து மழையே அதிகமா வராத ரீஜன்ல எப்பயோ ஒரு நாள் தான் மழை பெய்ய போகுது அப்படின்னும் போது அந்த கிராப் வந்து ட்ரையா இருக்கிற ரீஜன்ல வளரக்கூடிய கிராப், அது பேர் தான் வந்து சிறுதானிய வகைகள். அந்த மாதிரி கிராப்ஸ் வளர்த்தோம்னா வெறும் மழைக்கு வர தண்ணியே அது போதுமானது. சோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த இடத்துல அந்த மாதிரியான கிராப்ஸை கல்டிவேட் பண்ணிக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? டைப்ஸ் அண்ட் ரீஜன்ஸ் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் பிராக்டிஸ் இன் தமிழ்நாடு சேம் வாட் வி ஸ்டடிட் இன் இந்தியா. we are also following the same farming type. Subsistence intensive agriculture, இது உங்களுக்கு தெரியும். சப்சிஸ்டன்ஸ் என்னது? ஒரு சின்ன அளவுல ஃபேமிலிக்கு தேவையானதை வளர்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறத எடுத்துட்டு போயிட்டு மார்க்கெட்ல விற்கிறது. ஒரு சின்ன பர்டிகுலர் ஏரியால விவசாயம் பண்றது, அதான் சப்சிஸ்டன்ஸ் இன்டென்சிவ். பிளான்டேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஹில் ஸ்லோப், ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ் அண்ட் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ். நமக்கு 2 காட்ஸும் இருக்கு. அதாவது இந்த வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் ஸ்லோப், இந்த பக்கம் ஸ்லோப் வந்து ஃபுல்லாவே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தான் இருக்கு. அதே மாதிரி ஈஸ்டர்ன் காட்ஸ்க்கும் நமக்கு வந்து ஸ்லோப் வந்து தமிழ்நாட்டுல தான் இருக்கு. அதனால 2 ஸ்லோப்ஸ்லயும் நம்மளால ஃபார்மிங் பண்ண முடியும். அது பேர் தான் அக்ரிகல்ச்சர், பிளான்டேஷன் அக்ரிகல்ச்சர். மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங். ஸோ மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங் உங்களுக்கு தெரியும். மிக்ஸ்டுனா எல்லாமே சேர்ந்து அக்ரிகல்ச்சர், அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி, பீஸ் அண்ட் இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒரே இடத்துல நம்ம பண்றோம்னா அது பேர் மிக்ஸ்டு ஃபார்மிங். ஆல் திஸ் திங்ஸ் யூ நோ. பேங்க்ஸ் ஆஃப் ரிவர் காவேரி அண்ட் தென்பெண்ணை. So these are the areas that we are practicing. Crop season in Tamil Nadu exclusively. Tamil Nadoda cropping season என்ன? எந்த சீசன்ல நம்ம பயிரிடுவோம், அதாவது விதை போடுவோம், எந்த சீசன்ல நம்ம அறுவடை செய்வோம். சோ இந்த மாதிரி நமக்கு 12 மாசம் இருக்குன்னா 12 மாசத்துல எந்த சீசன்ல நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், எந்த சீசன்ல அறுவடை பண்ணுவோம், அதை பத்தி தான் படிக்கிறது கிராப்பிங் சீசன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஃபார்மர் செலக்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் கிராப்ஸ் ஃபார் டிஃபரெண்ட் சீசன்ஸ் ஃபார் கல்டிவேஷன். சோ உங்களுக்கே தெரியும் என்னென்ன கிராப் வந்து எந்தெந்த சீசன்ல வளருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபார்மர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த டெம்பரேச்சர் அண்ட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மாய்ஸ்சர். நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் நமக்கு தெரியும். இத்தனை வருஷமா நம்ம இருக்கிறோம். வி ஸ்டடி சோ மெனி திங்ஸ். இந்த சீசன்ல என்ன டெம்பரேச்சர், இந்த சீசன்ல எப்ப மழை, இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு என்ன கிராப் எந்த பெட்டரா ஒரு டெம்பரேச்சர் ஒரு கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர்ல வளருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஈஸியா சூட்டபிளா சூஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி வளர்க்கணும். அக்கார்டிங்லி தி ஸ்டேட் ஹேஸ் ஃபாலோயிங் கிராப்பிங் சீசன். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி டு ரைட் திஸ். சோ கிராப்பிங் சீசன், நம்மளோட கிராப்பிங் சீசன் எது? தமிழ்நாடு மறக்க கூடாது. தமிழ் பேரோட நம்ம படிக்க போறோம் பாருங்க. நேம், சோயிங் அண்ட் ஹார்வெஸ்டிங் அண்ட் மேஜர் கிராப்ஸ். சோ அந்த மாதிரி, அதாவது இந்த மாசத்துல இருந்து அந்த மாசத்துக்குள்ள நம்ம வளர்க்குற அந்த பயிரோட பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போறோம். இது பாருங்க, சொர்ணவாரி அப்படின்ற ஒரு பேரு, நம்ம தமிழ் பேரு தான் இது. ஓகேவா? சம்பா சாகுபடி அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்கல்ல, அது மாதிரி நவரை சாகுபடி, சொர்ணவாரி சாகுபடி, இந்த மாதிரி 3 நேம் இருக்கு கிராப்பிங் சீசன். சரி, சொர்ணவாரி அப்படின்னா சித்திரை பட்டம். ஓகே, சித்திரை அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நல்ல கொளுத்துற வெயில். ஏப்ரல் மேல தான் சித்திரை மாசம் அப்படின்னு நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். சோ அப்ப சொர்ணவாரின்றது என்னது? என்ன மந்த்ல நம்ம அந்த கிராப்ஸ் எல்லாம் நம்ம சோ பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் மே. ஹார்வெஸ்ட், அறுவடை 6 மாசம் கழிச்சு ஆகஸ்ட் செப்டம்பர்ல அறுவடை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். சோ எந்த மாதிரி கிராப், இந்த மாதிரி சொர்ணவாரியில என்ன கிராப்ஸ் நம்ம கல்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா மில்லட்ஸ், சிறுதானிய வகைகள், காட்டன். இது ரெண்டுமே நம்ம சொர்ணவாரியில மில்லட்ஸ், காட்டன். நெக்ஸ்ட் சம்பா சாகுபடின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஓகே, ஆடி பாட்டம். ஆடினா என்ன மாசம்? ஜூலை மாசம் தான் ஆடி. சோ ஆடி, ஜூலை, ஆகஸ்ட் இந்த 2 மாசத்துக்குள்ள நம்ம விதை போட்டோம்னா ஜனவரி பிப்ரவரியில அறுவடை பண்ணலாம். சோ இதுதான் உங்களுக்கு அந்த நம்ம ஹார்வெஸ்ட்
பொங்கல் டைம் வருது ஜான்வரி, அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஹார்வெஸ்ட் பீரியட். அதை தான் நம்ம என்ன செலிப்ரேட் பண்றோம், பொங்கல்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரேட் பண்றோம். அப்ப அப்ப என்ன நமக்கு அதிகமா கிடைக்குது, ஏன் நம்ம பொங்கலும் கரும்பும் வைக்கிறோம், பிகாஸ் அந்த இடத்துலதான் நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன அதிகமா நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னா அரிசியும் நமக்கு சுகர் கேனும் கிடைக்கும். இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பொங்கல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, உங்களுக்கு ஈஸியா எழுதிடலாம். நெக்ஸ்ட் நவரை. நவரை அப்படின்னா என்னது, நவரை எந்த சீசன்ல நம்ம சோ பண்றோம் அப்படின்னா நவம்பர் டிசம்பர், அதான் குளிர்காலம். இந்த மழைன்னு கிடையாது, குளிர்காலத்துல நம்ம வந்து இந்த 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 மாதிரியான கிராப்ஸ் நம்ம சோ பண்ணோம்னா எப்ப நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணா பிப்ரவரி மார்ச், அது வந்து 4.5 மாசம் 5 மாசத்துக்குள்ளே நம்ம ஹார்வெஸ்ட் பண்ணிடலாம். சோ என்னென்ன கிராப்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், குக்கும்பர், வாட்டர்மெலான். நீங்க மார்ச்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா வாட்டர்மெலான் நல்லா அவைலபிளா இருக்கும், ஏன்னா மார்ச் வந்து வெயில் ஸ்டார்ட் ஆகுற, குக்கும்பரும் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். அதுமாதிரி ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப சீப்பா இருக்கும் இந்த டைம்ல. மார்ச்ல எல்லாம் உங்களுக்கு எல்லாமே ஃப்ரூட்ஸும் சீப்பா இருக்கும், வெஜிடபிள்ஸும் சீப்பா இருக்கும். சோ அதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ, ஈஸி. அது நவரை. சோ சொர்ணவாரி, சம்பா, நவரை, இதுதான் 3 சீசன்ஸ், நமக்கான சீசன். சோயிங் பீரியட் இங்க கொடுத்துருக்காங்க, ஹார்வெஸ்டிங் பீரியட் கொடுத்துருக்காங்க, என்னென்ன கிராப்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கண்டிப்பா இது கேட்பாங்க, ஏன்னா இது நம்மளோட தமிழ்நாடு பத்தி ஆன விஷயம். அதனால தமிழ்நாடோடைய சாகுபடி என்னது அப்படின்னு உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும். அதனால கண்டிப்பா இந்த क्वेश्चन கேட்பாங்க. Now we will see distribution of major crops in Tamil Nadu. சோ என்னென்ன கிராப் எங்கெங்க அதிகமா விவசாயம் பண்றோம் அப்படின்ற படிக்க போறோம். முதல் பேடி. பேடினா என்னது, நெல்லு, அரிசி. பேடி இஸ் the most important staple food crops of Tamil Nadu. பொன்னி அரிசி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க, ஹிஜடி சம்பா are the major varieties. So these are the 2 important varieties that are widely grown in Tamil Nadu. Though it is cultivated all over Tamil Nadu, its cultivation is highly concentrated. எங்க ரொம்ப அதிகமா, எல்லா இடத்துல தான் பண்றாங்க தமிழ்நாடுல, ரொம்ப அதிகமா எங்க டெல்டா ரீஜன். டெல்டா ரீஜன் எது, தஞ்சாவூர், திருவாரூர், திருவள்ளூர், கடலூர், திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். இந்த இடத்துல எல்லாம் டெல்டா ரீஜன்லயும் இந்த இடத்துல எல்லாம் அதிகமா நெல்லு நம்ம சாகுபடி பண்றோம். It ranks 3rd in the production of rice among the states of India. So இந்தியால நம்ம தான் 3rd rank. எதுல, அரிசி, அதாவது பேடி. Okay, right. The deltaic region of River Kaveri, the undivided Tanjavur district, is a major rice producing region of Tamil Nadu. So this region is rightly called as granary of Tamil Nadu. So தஞ்சாவூர்னாலே நமக்கு தெரியும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த என்டையர் டிஸ்ட்ரிக்டே இப்ப தண்ணியில மூழ்கி கிடக்குது. நீங்க நியூஸ் பார்த்திருப்பீங்க, ரொம்ப கவலையா இருக்கு. வேண்டிக்கோங்க எல்லாரும், எல்லாம் அந்த ஃபார்மர்ஸோட நிலைமை எல்லாம் சீராகணும், தண்ணி சீக்கிரமா வடியணும் அப்படின்னு வேண்டிக்கோங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய கஷ்டத்துலதான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம். அதனால நீங்க உங்களோட ப்ரேயர்ஸ் வந்து தேவை. அதனால எல்லாருமே இந்த லெசனை கேட்கறவங்க ஜஸ்ட் கொஞ்சம் கண்ணை மூடி கடவுள்கிட்ட கண்டிப்பா வேண்டுங்க, அவங்களோட நிலைமை ரொம்ப மாறணும். ஏன்னா கடலூர் பார்த்தோம்னா அப்படியே பயிர் எல்லாமே லட்சக்கணக்கான பயிர் எல்லாம் வந்து தண்ணியில மூழ்கி கிடக்குது. அதனால தயவு செய்து ஒரு சின்ன ப்ரேயர் பண்ணிக்கோங்க அவங்களுக்காக. ஓகே, எஸ், அவங்க நல்லா இருந்தாதான் நம்மளும் நல்லா இருக்க முடியும், ரைட்? எஸ். சோ தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் கால்ட் as a granary of தமிழ்நாடு. சோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, என்னைக்குமே மறக்காதீங்க தஞ்சாவூர் டிஸ்ட்ரிக்ட், because it is a major rice producing region of Tamil Nadu. Millets form staple food of nearly 1/3 of human population of Tamil Nadu. மில்லட்ஸ் தான் வந்து சிறுதானியங்கள். இப்பதான் நம்ம அதிகமா அரிசி சாப்பிடுறோம். உங்க அம்மா கிட்ட, உங்க பாட்டி கிட்ட நீங்க விசாரிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு அரிசி சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எல்லாமே வந்து கேழ்வரகு, கம்பு, சோளம், அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு சிறுதானிய வகைகள். குதிரைவாளி நீங்க கேட்டு பாருங்களேன், உங்க பாட்டி கிட்ட கேட்டு பாருங்களேன். they will tell so many other millets. அதுதான் வந்து ஸ்டேபிள் ஃபுட், நம்ம தமிழ்நாடோட ஃபுட்டே அது. ஆனா இப்பதான் நம்ம வந்து எல்லாம் பாலிஷ்டு ரைஸா போட்டு ஈஸியா சீக்கிரமா வேகக்கூடிய ரைஸை போட்டு சாப்பிட்டுக்கிறோம். அது ஒண்ணுமே இல்லை, அது சத்தே இல்லை. எல்லாமே அன்பாலிஷ்டு ரைஸை தான் நம்ம சாப்பிடலாம், ரைஸ் சாப்பிடலாம். ஆனா அதை நம்ம பாலிஷ் பண்ணி அதுக்கு தேவை இருக்கிற நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாம் அதை பாலிஷ் பண்ணி அதை ரிமூவ் பண்ணி வெறும் அந்த தேவையில்லாத ஒரு ஸ்டார்ச் தான் நம்ம சாப்பிட்டு இருக்கோம். ஆனா ரைஸ் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட். அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோ, அதாவது அன்பாலிஷ்டு ரைஸ். ஆனா நம்ம வேற மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கோம், ரைட்? Millets forms a staple food of nearly 1/3 of human population of Tamil Nadu. Sorghum, jowar, cholam, ragi, kelvaragu and bajra, kambu are the major millets. So இதெல்லாம் மில்லட்ஸ் பத்தி கண்டிப்பா ஒரு கொஸ்டின் வருமா? கண்டிப்பா படிக்கணும். ஏன்னா சிறுதானிய வகைகள் தான் இனிமே நம்ம ஃபியூச்சர்ல நமக்கு காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள். ஏன்னா நம்ம தண்ணியே இல்லாம கஷ்டப்பட போறோம் ஃபியூச்சர்ல. அப்போ வந்து இந்த சிறுதானியங்கள் தான் நம்ம சாப்பிட போறோம். அதனால இந்த சிறுதானியங்கள் பத்தி நல்லா புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, பிகாஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் ஹைலி நியூட்ரிஷியஸ் வேல்யூ.
அதோட நியூட்ரிஷன் கண்டென்ட்டோட வேல்யூ நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா விட்டமின்ஸ் பி காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கு. அதை தான் நம்ம சாப்பிடணும். ஆனா நம்ம தான் வந்து உல்டாவா சாப்பிட்டு இருக்கோம். நீங்க இன்ஸ்பயர் ஆனீங்கன்னா அம்மா கிட்ட சொல்லி நிறைய சிறுதானியம், குதிரைவாளி, சாமை, அந்த மாதிரி நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் வாங்கி பொங்கல், கிச்சடி அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ராடினரியா கிடைக்கும். எப்ப பார்த்தாலும் இட்லி நல்லதுதான், ஆனா எல்லா நேரமும் அதையே சாப்பிட்டு இருக்காரு. அரிசி சாப்பிட்டு இருக்க கூடாது, அது பாலிஷ்டு அரிசி சாப்பிடக்கூடாது. ஓகேவா? அதிகமா சுகர் தான் வரும் நமக்கு. These are grown not only in drier areas but are in the coastal plains. கரையோர பகுதிகளிலும் இந்த மில்லட்ஸ் வளர்க்கலாம். ஏன்னா இதுக்கு தண்ணி அவ்வளவு தேவையில்லை. sorghum is grown in Tamil Coimbatore Plateau and Kambam Valley. Ragi is grown in Coimbatore, Dharmapuri, Vellore, Kadalur district, and bajra is mostly cultivated in Ramanathapuram, Tirunelveli, Karur and Perambalur and Salem districts. ஒரு ரெண்டு districts ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மில்லட்ஸ், sorghum, ராகி உங்களுக்கு தெரியும், அண்ட் பாஜ்ரா. உங்களுக்கு ஒன்னும் இல்ல, நீங்க உங்களுக்கு இந்த இதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் யூ கேன் கூகுள் சர்ச் அண்ட் ஜஸ்ட் சி வாட் இஸ் தட் ஆக்சுவலி. அதோட பிக்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னாலே யூ வில் பி மோட்டிவேட்டட். ஓகே, எஸ். இந்தியா அப்சர்வ் 2018 as a national year of millets. ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, FAO has decided to observe 2023 as an international year of millets. இன்னும் வருஷம் இருக்கு, இன்னும் 2 வருஷம் இருக்கு. ஆனா 2018ல இந்தியா வந்து மில்லட்ஸ்க்கான நேஷனல் இயரா செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. பல்சஸ் ஆர் த மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் புரோட்டீன், பெங்கால் கிராம். ஸோ பல்சஸ் அப்படின்னா என்னது? பருப்பு, பயறு, நீங்க சாப்பிட்ற பருப்பு, சாம்பார் பருப்பு, பச்சை பயிறு, பொங்கல்ல போடுற பருப்பு, அப்புறம் சுண்டல், இது எல்லாமே வந்து எதுல வரும்னா பல்சஸ்ல வருது. ஓகேவா? Pulses are the major source of protein. So அதிக protein உள்ள rich food தான் இந்த crop தான் இந்த pulses. Bengal gram, black gram, green gram, cowpea and horse grams are the most important pulses grown in Tamil Nadu. Pulses are these are the pulses. So I'm highlighting. Pulses are grown in a wide range of climatic conditions and mostly in drier regions and without irrigations. இதுக்கும் அதிக தண்ணி தேவையில்லை. Mild cold climate and low to moderate rainfall are the best suited for this crop. Pulses serves an excellent fodder. So இந்த பல்ஸ் நீ எடுத்துட்டு அதோட பிளான்ட் இருக்கு பாரு, அதோட தண்டும் அதோட இலையும் அதை என்ன பண்ணலாம்னா மாட்டுக்கு தீவனமா போடலாம். அதுதான் இந்த ஃபாடர் அப்படின்ற அர்த்தம். Pulses are grown in almost all districts and state except Chennai, Nilgiris and Kanyakumari. Coimbatore leads in the production of Bengal gram. Vellore and Kanyakumari districts produce red gram. Thiruvarur, Nagapattinam, Thoothukudi districts are the principal producers of green gram and black gram. Horse gram is widely cultivated in Dharmapuri and Krishnagiri districts. So horse gram na enadhu? கொள்ளு சாப்பிட்டுருக்கீங்களா? கொள்ளு ரசம், கொள்ளு சட்னி, இதெல்லாம் அம்மா கிட்ட கேளுங்க, அவங்க செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஆர் வெரி குட் ஃபார் அவர் ஹெல்த். அதுல அதிகமான ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு. எந்த நேரம் சாப்பிடக்கூடாது, ஆனா வாரத்துல ஒரு நாள் கண்டிப்பா சாப்பிடலாம். ரொம்ப ரொம்ப அதிகமான பி காம்ப்ளெக்ஸ், அதாவது விட்டமின் பி உள்ள அதிக போர்ஷன்ஸ் அதுல இருக்கு. ஈவன் அயன் இஸ் தேர். ஸோ ஹார்ஸ் கிராம்னா கொள்ளு. அம்மா கிட்ட கேட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் எது கொள்ளுன்னு. ஆயில் சீட்ஸ். So தமிழ்நாட்டுல ஆயில் சீட்ஸ் என்னது? கிரவுண்ட்நட், ஜிஞ்சலி, castor, coconut, sunflower and mustard are some of the oil seeds that are grown in Tamil Nadu. Apart from its use in food preparation, it is used in industries as a lubricant in the manufacture of varnish, soap, candles, cosmetic, pharmaceuticals. ஆயில் வந்து நம்ம எப்பவுமே நினைக்கிறது நம்ம வந்து சமையலுக்கு யூஸ் பண்ற ஆயில் தான். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் யூசஸ் ஆஃப் ஆயில் அதை தான் கொடுத்துருக்காங்க. லியூப்ரிகேஷன்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம், வார்னிஷ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். வார்னிஷ்னா பலன்னு ஆக்குறதுக்கு, சோப்பு, கேண்டில், காஸ்மெட்டிக், பார்மசூட்டிகல்ஸ்னா மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம இந்த ஆயிலை யூஸ் பண்ணலாம். கிரவுண்ட் இஸ் a major oil seeds in the state. ஸோ நமக்கு அதிகமா என்ன கிடைக்குதுன்னா கடலை எண்ணெய். சோ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, எந்த ஊர்ல எந்த கிராப் விளையுதோ அதுதான் அந்த ஊர்ல வாழ்ற மக்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூட்டபிளானது. இத ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்களா? சோ தமிழ்நாடு அப்படின்னா கடலை எண்ணெய், எள்ளு எண்ணெய், இது ரெண்டும் தான் வந்து நமக்கு உணவுல சேர்த்துக்கணும். கேரளா எடுத்துட்டோம்னா அந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு, அந்த வெதர் கண்டிஷனுக்கு அவங்களுக்கு அவைலபிள் ஆகுறது கோகனட். சோ கோகனட்டை அவங்க எடுத்துப்பாங்க. இங்க வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து மேஜரா நமக்கு என்ன விளையுதோ அப்ப அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம வந்து இப்போ நம்ம நிறைய பேர் ஆலிவ் ஆயில் ப்ரிஃபர் பண்றோம். பட் ஆலிவ் ஆயில் வந்து வேற கண்ட்ரி, டிராபிக்கல் கண்ட்ரீஸ்ல இல்லாத வேற அந்த போலார் ரீஜன்ல வளரக்கூடிய
ஆலிவ் ஆயில்னா வந்து நம்ம வந்து அதிக ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோம், அதுக்கு கொடுக்க கூடாது. ஏன்னா அது வந்து நம்ம வெதருக்கும் நம்ம கிளைமேட்டுல நம்ம இருக்கிறோம்னா அது ஒத்து வராது. புரிஞ்சுதா? இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஊர்ல என்ன விளையுதோ அதுக்குதான் நம்ம அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். ஏன்னா அதுக்கேத்த மாதிரிதான், அந்த வெதருக்கு ஏத்த மாதிரிதான் நம்ம பாடியும் இருக்கும். சோ அதுக்கேத்த மாதிரியே நம்ம உணவை தேர்ந்தெடுக்கணும். Groundnut is a major oil seeds of the states, and cultivation of groundnut is mostly concentrated in Vellore, Tiruvannamalai, Viluppuram, Salem, and Pudukkottai district. It is also grown in some extent in Dharmapuri, Kadalur, Perambalur, and Madurai. Erode, Ramanathapuram, and Sivagangai and Virudhunagar districts are its minor producer. Coconut is grown in Coimbatore, Tanjavur, and Kanyakumari districts. Sugarcane. It is one of the major cash crops of the state. It is an annual crop. It requires high temperature and heavy rainfall. It grows well in the tropical region. Major sugarcane producing districts are Tiruvallur, Kanchipuram, Vellore, Kadalur, Tiruchirappalli, Coimbatore, Erode, and Tirunelveli. So உங்களுக்கு தெரியும் இது மேஜர் கேஷ் கிராப்ல வருது. And it requires a high temperature. And these are the districts that are producing sugarcane, that are growing the sugarcane in a large manner. Cotton. Cotton is a fiber and cash crop. It requires black soil. Cotton பத்தி நல்லா நம்ம படிச்சிட்டோம், போன கிளாஸ்லயே நல்லா படிச்சிட்டோம். Long frost free conditions, warm and humid weather. Humid weatherனா என்னது? அந்த பஞ்சு வந்து நூலா திரியணும்னா அதுக்குன்னு ஒரு டெம்பரேச்சர் வேணும். அந்த டெம்பரேச்சர் தான் என்ன நம்ம சொல்றோம்னா ஹியூமிட் டெம்பரேச்சர். ஒரு ஈரப்பதம், ஒரு பர்டிகுலர் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஈரப்பதம் அந்த சரௌண்டிங்ஸ்ல இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பஞ்சு நூலா மாறும், நூலா திரிக்க முடியும். அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டுல இருக்கு. அதுவும் பிரிடாமினண்டா எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்குன்னா உங்களுக்கே தெரியும், கோயம்புத்தூர், சேலம், திருப்பூர் இதுலலாம் ரொம்ப அதிகம். ஓகே, so humid weather in early stage, the hot dry weather during harvest period is suitable for this crop. It is predominantly cultivated in Coimbatore, Plateau, and Vaigai, Vaipar river basins. It is also cultivated in Madurai, Ramanathapuram, Virudhunagar, Tirunelveli, Thoothukudi, Salem, and Dharmapuri district. You can see the map. Paddy, sugarcane, ragi, cotton, oil seeds, pulses, millet, tea, coffee, rubber. சரி, ஒன்னொன்னா நம்ம பார்த்துடலாம். பேடி நீங்க எங்க வேணா மார்க் பண்ணலாம். மெயினா எங்க மார்க் பண்றீங்கன்னா டெல்டா ரீஜன்ல மார்க் பண்ணலாம். ஆனா இங்க மார்க் பண்ணல, இந்த இடத்துல ஃபுல்லா மார்க் பண்ணலாம். நீங்க ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு டெல்டா ரீஜன்னா ஃபுல்லாவே பேடி தான். ஆனா அவங்க வேற இடத்துல மார்க் பண்ணிருக்காங்க. இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணலாமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? ஓகே, நெக்ஸ்ட் சுகர் கேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? எந்த ஸ்டேட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களா, சாரி எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்களோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அண்ட் யூ கேன் சி ராகி வந்து ரொம்ப இன்டீரியர் ரீஜன், அதாவது இந்த ரீஜன் எல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையா இருக்கும், தண்ணி அதிகமா இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ரீஜன் எல்லாம் ராகி வளர்க்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் காட்டன் வந்து எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் பிளேஸ் இந்த சதர்ன் டிப், கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, இந்த விருதுநகர் இதுல எல்லாம் காட்டன் அதிகமா வளரும். அண்ட் மோஸ்ட்லி இன் கோயம்புத்தூர் ரீஜன்ல அதிகம், கோயம்புத்தூர், சேலம் இந்த ரீஜன்ல எல்லாம் காட்டன் நல்லா வளரும். ஆயில் சீட்ஸ் கன்னியாகுமரி வச்சுக்கோங்க. பல்சஸும் எல்லாமே கன்னியாகுமரி. இந்த கன்னியாகுமரியில எல்லாமே மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஆயில் சீட்ஸ், இந்த காட்டன், இந்த பல்சஸ். அண்ட் மில்லட்ஸ் வந்து ட்ரை ரீஜன், இன்டீரியர் ரீஜன்ல கடலோரமா இருக்கிற மாதிரி இல்லைன்னா இன்டீரியர் பிளெயின்ல வந்து உங்களுக்கு டீ வந்து எங்க இருக்கும்? கண்டிப்பா இந்த மலை ஒட்டி இருக்க ரீஜன்ஸ் தான் டீ இங்கதான் இருக்கு இல்லையா? ஸோ நீலகிரிஸ், கோயம்புத்தூர், தேனி அந்த இடத்துல எல்லாம் டீ அதிகமா விளையுது. காஃபியும் அதே மாதிரிதான். வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாவே காஃபி. Tanti Tamil Nadu Tea Plantation Corporation Limited is one of the biggest black tea producers in India with a high quality clonal tea. Its plantation spreads over nearly 4,500 hectares. ஒரு ஹெக்டரே எவ்வளவு பெரிய ஏரியா? 4,500 ஹெக்டர் ஃபுல்லாவே நம்மளோட தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே எடுத்து நடத்துற ஒரு பிளான்டேஷன். ஓகேவா? ஸோ அந்த பிளான்டேஷன் தான் வந்து டான்டி. ஸோ டான்டி தான் the biggest Tamil Nadu Tea Plantation Corporation Limited. Okay, black tea producer in India. Okay, so next plantation crops already you know அதிக பெரிய லெவல்ல ஒரு மலையே அதிக லெவல்ல நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றோம்னா அதுதான் வந்து plantation crops. Tea, coffee, cashew, rubber and cinchona are the major plantation crops of state. cinchona ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மலேரியாக்கு மருந்து வந்து
குயினின் அதை தயாரிக்கிற அதுதான் இந்த மரத்துல இருந்து தான் அதை தயாரிக்கிறாங்க. தமிழ்நாடு ranks second in the area and production of tea in India next to Assam. Tea plantations are found in hills of Nilgiris and Coimbatore. The Nilgiris is a notable region of tea plantation. Coffee plantation are grown in a hill of Western Ghats as well as Eastern Ghats. It is also found in hill slopes of Dindigul, Madurai, Theni, Salem districts, Yerkad, Kolli hills and Kodaikanal are the notable plantations. So இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு டீ பிளான்டேஷன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்கிற இடங்கள். ஓகே, தமிழ்நாடு ஸ்டாண்ட் செகண்ட். ஸோ இட் ஸ்டாண்ட் செகண்ட் இன் காஃபி நெக்ஸ்ட் டு கர்நாடகா. கர்நாடகா லாஸ்ட் இந்தியால நம்ம கர்நாடகான்னு படிச்சோம். அண்ட் செகண்ட் வந்து யாரு, நம்ம தான் இருக்கோம் காஃபி ப்ரொடக்ஷன்ல. ரப்பர் பிளான்டேஷன் சிக்னிஃபிகன்ட் கன்னியாகுமரினாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சுகர் கேனு, இந்த ரப்பர் and spices இது மூணுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அங்க ஃபுல்லாவே அதுதான் வளருது. Pepper is confined to warm and wet slopes of Western Ghats and Eastern Ghats of Tamil Nadu. Cashew is extensively cultivated in கடலூர். கடலூருக்கு நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் போனீங்கனாலே அங்கங்க இந்த ஹைவேஸ்ல உங்களுக்கு வந்து கேஷ்யூஸ் வந்து வித்துட்டு இருப்பாங்க. நீங்க வந்து எங்கன்னா கடலூர் பக்கமா அந்த பக்கம் போனீங்கனாலே கேஷ்யூ வாங்கிக்கோங்க, ரொம்ப ரொம்ப சீப்பா இருக்கும். அதாவது அது எக்ஸ்போர்ட் குவாலிட்டி பண்ணும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்க, கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஏதாவது அடிப்பட்ட இதெல்லாம் வந்து அதை இது பண்ணி கவர்ல போட்டு வச்சிருப்பாங்க. அது ஓகே, நல்லா இருக்கும். பட் we can buy and have it. ரொம்ப ரொம்ப சீப்பா இருக்கும். ஓகே, கடலூர் போனீங்கன்னா இது என்ன வாங்குறீங்கன்னா முந்திரி பருப்பு வாங்கிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளவு நல்ல விஷயங்கள் பாருங்க. To promote organic farming, a central scheme named National Project and Organic Farming was launched apart from the general things. Creating awareness, promoting organic fertilizers, training, capacity building. The scheme provides financial assistance through capital investment, subsidy schemes for agro waste, compost production units, biofertilizers, biopesticides, and production of units. So இதெல்லாம் வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் பண்றாங்க. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பேரு நேஷனல் ப்ராஜெக்ட் ஆன் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னா என்னது? பெஸ்டிசைட்ஸ் இந்த மாதிரி கெமிக்கல்ஸே யூஸ் பண்ணாம, அதாவது இயற்கை உரம் போட்டு வளர்க்கறது தான் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். ஸோ நேஷனல் ப்ரோக்ராம் அது வந்து ஸ்கீம் எடுத்து நட்டிட்டு இருக்காங்க. நிறைய விஷயங்கள் மக்களுக்கு, ஃபார்மர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராமும் கொடுக்குறாங்க. அதை பத்தியான So I am going to take another video of 20 minutes. I will be catching you in the flip end of this break. I am going to make a part 2 video for today's class. I will meet you there. Thank you.